गुरुदेव जय भीम। मैं राम चाहल हर वीरवार की तरह इस बार भी आप जी का रूबरू प्रोग्राम पख दे मसले हैं। हर बार असी आप जी के लिए कोई ना कोई नवी गल लैके आते हैं और हर बार ही कोई ना कोई नवी गल सीखण की बजाय कई बार टॉपिक होर पासे चले जाता। सो प्यारे दर्शकों, फोन जब भी करना एक गल का जरूर ख्याल रखना कि आप जी के नाल कोई गल की जा रही होंदी है और तुसी लगातार जिहड़ा वो अपनी गल करते रहने हो। सो सुनिया करो, टीवी बंद रखा करो और उस तो बाद साड़ी भी गल सुनिया करो ताकि जिहड़ा मैसेज है वो बाहर गलत ना चले जाए। आओ प्रोग्राम शुरू करते हैं। जय गुरुदेव जय भीम। मेरे नाल ने कमल जी। जय गुरुदेव जय भीम। हाँ जी चाहल जी, जय गुरुदेव जय भीम जी। सारे देख रहे स्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ सत श्री अकाल। भगवान जी जय गुरुदेव। हेलो जी, मेरे ਵੱਲੋਂ आप सब जय गुरुदेव जय भीम जय इंसान। प्यारे दर्शकों, पिछले दिनी 47 का जो दौर सी 15 अगस्त असी मनाई है, उस दौर के आधारित 47 के वेले जो कुछ होया उसकी एक गीत भी थोड़े नाल रूबरू किया गया। हालांकि असी उस देश पैदा हुए हैं जिथे ये कुछ वापरिया। कहण नूं ते साडा देश भारत है, पर असल विच जदों असी ब्रिटिश पासपोर्ट लैके दूसरी कंट्रियां च बैठे होवांगे तो फिर साडा देश वही हुंदा जिहदे असी नागरिक हुंदे आ। लेकिन क्योंकि खून च है अपने देश की मिट्टी, अपने देश की महक जिथों असी आए हैं। लेकिन कभी कभी जदों बधाइयां देण लगदे हैं ये सोचीदा बई जे तो मैं पैरिस दे विच होवां, जे मैं ग्रीस विच होवां, जे मैं इटली च होवां, मैं स्पेन विच होवां तो मैं बधाई देवां तो मैनूं लगदा भी ये कोई होर देश। जदों असी उन्हां ही लोकां दे मगर जदों आए आ जिन्हां कोलों आज़ाद कराया, उन्हां कोल आके उन्हां कोल रहण लग पए, उन्हां दी जिहड़ी आइडियोलॉजी नूं असी वधिया मन्निया होवे तो उस वेले एक सवालिया चिन्ह लगदा बधाई देण लग्गिया भी जे फिर ये चंगे नहीं सी तो इत्थे आए क्यों। फिर जे 15 अगस्त की बधाई देनी आ तो फिर तुसी इत्थे आए क्यों। फिर ब्रिटिश पासपोर्ट भी लिया। उन्होंने गलों की अज असी तुहाडे नाल गलबात करनी आ। नवें इस 15 अगस्त दीयां बधाइयां बहुतियां ने दित्तियां होंगियां, पर असी किसी होर ढंग नाल अज गल करांगे। कमल जी, 15 अगस्त जिहड़ी आ वो इस करके मनी जाती कि दो देश उस दिन एक पहला हो गया 14 नूं हो गया, दूसरा 15 नूं हो गया आज़ाद इंग्लिश गोरियां कोलों। लेकिन उस दिन जे असी गलत ना होईए तो एक होर भी देश आ मेरे पोलैंड, शायद पोलैंड तो भी असी आज़ाद होए हैं, मैनूं शायद दिमाग च कुछ ना होवे। दो देश दो बाहरलियां हुकूमतां जिहड़ियां बाहरले आके राज करदियां सी भारत ते, पुर्तगाल सॉरी फ्रांस पुर्तगाल उन्हां दी कॉलोनीज रहीआं, वो इक्को समय तो गईयां। बहुत सारिया इहो जिहियां गल्लां भी असीं तुहाडे नाल करांगे कि जदों गांधी नूं पुछया गया कि की तू साडे कोलों राइट लैणे चाहुंदा, तो गांधी ने कहा सी नहीं। इस तरह का एक होर व्यक्ति जिहड़ा गांधी दे लैवल दा सी गोवा दे विच, उसनूं पुछया गया पुर्तगाल वालियां ने भी की तू राइट लैणे आ, उन्हें कहा हाँ। और उहदा पासपोर्ट जिहड़ा आ ब्रिटिश बनाउंदे रहे लोग। पिछले कोई 12 साल 12 की भी बजाय 7-8 सालों के जी स्कीम है बंद हुई है। नहीं तो उत्थे पासपोर्ट बना के लोग इंग्लैंड चाहते थे, उन्होंने पुर्तगाल का पता भी नहीं सी हुंदा भी असीं पुर्तगाल जाना है। सो ये तो हो गई एक गल नवीं जिहड़ी मैं तुहानूं पता होएगी। लेकिन होर जिहड़ी गल करनी चाहुंदा कि 15 अगस्त आज़ाद हो गए हैं असीं कि असीं उन्हां इवें नहीं लगदा असीं गोरियां नूं छड्ड के काले जिहड़े लोग आ जानी असीं जिहड़े आ वो साडे ते राज करन वाले उही लोग ने। कुछ नहीं बदलिया, उवें ही चल रहा जिवें पहलां सी। किवें लगदा जी 15 अगस्त दीयां बधाइयां देण तो पहलां कुलवंत जी? चाहल जी जी 15 अगस्त 2021 जी 75 साल हो गए भारत देश नूं आज़ाद होया जी। सो ये गोरियां तो देश साडा आज़ाद हो गया जी, पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ देश ਦੇ लोग ਸੀਗੇ गरीब मजलूम ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ जी। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਜ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ
ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਰ ਆ ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਆ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਲਾਈਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਸਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਲਏ, ਗਣ ਗਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਹੇਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ।
ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ 100 ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੇਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਏਜੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਜਾਈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਜਾਈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀਗੇ, ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹਲ ਜੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਆ ਉਹ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਚਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਣੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 15 ਅਗਸਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰੀਏ ਆ, ਬਾਰੀਏ ਮੀਨ ਬਾਰ ਚੋਂ ਆਏ, ਜਾਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰੀਏ ਮੀਨ ਬੌਰ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਰੀਏ ਜੀ। ਪਾਰੀਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਧਰਾਤਲ 'ਚ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 20 ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਉਦੋਂ 27 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਗਰ ਜਿਨਾਹ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗਾ ਨਹਿਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰੇ ਆਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਰਹੱਦ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਆ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਚਾਹਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 9 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਸ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹਲ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਤੀਏ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਣੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਢੁਆਂਜੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਾਹਲ ਜੀ ਆਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਘ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 10-10, 20-20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਏਰੀਏ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਗਿੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ 100 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ MP ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ TV ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੁੱਲੋ ਮੁੱਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ MP ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ MP ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਪਰਸੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ 2 ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਕਮਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਮਲ ਜੀ। ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜੇਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜੀ।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਗਲੌੜਾ ਆ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8:15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਹਵਨ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ ਜਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ। ਜਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 449 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ 499 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਟੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਇਲਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 15 ਅਗਸਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 14 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ 15 ਭਾਰਤ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਅਰਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਜਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਗਲਾਇਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਗੱਲ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਵਧਾਈਆਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਟਵੀਨ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਈਫਲਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ 47 ਵੇਲੇ ਵੀ, 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਆ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਾਣੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਸੰਸਾਰਕ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 70,000 ਲੋਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ 47 ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਨੇ, ਉਹ 70,000 ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਾਲੀ ਰੱਖੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ 1947 ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2020 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਚਮੀਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਬਸ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਅਰੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰਸ਼ੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1900 ਲਗਭਗ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੀ,
ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਵਜੁਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਜੀਬੁੱਦੀਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨਵੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 1976-78 ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 90 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣੀ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਮਰੇ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ, ਗਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 1000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ 10, ਫਿਰ 20, ਫਿਰ 30, ਫਿਰ 50, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢੂਗਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਪਾਊਗੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਟਰੰਪ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋੜ ਲਈਆਂ, ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ, ਬਲਦੇਵ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਦਫਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੁੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸੀਬ ਬੁੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50-90 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 30-35 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਬੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਉਹ ਚਮਕੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਉਹ ਚਮਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਪਾਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬੁੜਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਹਾਂ, ਸਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੁੜਾ ਨਾ ਕਹੋ ਡੈਡੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਨਾ, ਆਮ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ okay। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੀ। ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਪਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਖਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਗੋਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਹਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਲਈ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ।